اور آئیے پہلے آپ کو ایک بڑی خبر دے دیں۔ سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ۔ سرینگر سے بڑی خبر، سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہونے کی خبر ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر اس وقت کی سرینگر کے عیدگاہ علاقے سے آئی ہے۔ گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں، جہاں پر ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ بڑی خبر، سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری کے زخمی ہونے کی فی الحال خبر آئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بڑی خبر اس وقت کی سرینگر سے آئی ہے۔ سرینگر کے عیدگاہ میں ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک شہری اور ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ آپ کو بتا دیں، گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے عیدگاہ علاقے میں۔ سرینگر سے بڑی خبر اس وقت کی عیدگاہ علاقے میں گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہوا ہے، اس کی خبر آئی ہے۔ مزید تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ گرینیڈ کا بتایا جا رہا ہے، اور ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ دھماکہ کس چیز کو لے کر نشانے پر تھے لوگ یا کیوں کیا گیا، اس کی تفصیلات ابھی نہیں ملی ہے، لیکن سرینگر کے عیدگاہ علاقے میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور گرینیڈ دھماکہ ہونے کی خبر ہے، جس میں ایک شہری کے زخمی ہونے کی خبر ہے اور ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندہ شبیر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ شبیر، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس یہ عیدگاہ کے گرینیڈ دھماکے کو لے کر؟ دیکھیے، یہ عالی مسجد کے قریب جو دھماکہ ہوا، یہ گرینیڈ پھینکا گیا جی، اس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک سویلین کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ زخم کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ایک پولیس اہلکار جس کا نام بتایا گیا سجاد احمد، وہ نرورہ عیدگاہ علاقے کا ہی ہے اور وہ چھٹی پہ تھا، وہ ڈیوٹی پہ تعینات نہیں تھا، وہ چھٹی پہ گھر پہ تھا۔ اور دوسرا اعجاز احمد بٹ ہے، 71 سالہ ایک شخص ہے، غلام نبی بٹ جن کے والد کا نام ہے، وہ حول کا رہنے والا ہے پولیس اہلکار، اور سجاد احمد بٹ نرورہ عیدگاہ کا رہنے والا ہے۔ یہ دو زخمی ہوئے ہیں، زیادہ چوٹیں نہیں، ایک کے بازو میں چوٹ آئی ہے اور دوسرے کے پاؤں میں۔ تو فی الحال اسپتال میں ان کو لیا گیا اور فی الحال ان کی کنڈیشن صحت یاب ہے، مستحکم ہے۔ جی شبیر، عیدگاہ کے پاس یہ گرینیڈ دھماکہ ہوا ہے سرینگر میں، اور لگاتار اس طرح کی جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں کشمیر میں۔ عیدگاہ کے علاقے میں جہاں دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیا علاقہ ہے، کیوں وہاں پر کیا کچھ نشانے پر تھا؟ دیکھیے، یہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پچھلے کچھ دنوں سے سرگرمیاں پھر سے تیز ہو رہی ہے۔ ویسے تو اگر کہیں ہم پچھلے 3 مہینے سے ڈاؤن ٹاؤن میں گرینیڈ حملے متواتر ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سیولین کلنگز، ٹارگٹ کلنگز ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جو ایک پرنسپل اور ایک ٹیچر جو مائنورٹی کمیونٹیز کے تھے، وہ اسی علاقے میں وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ اور اس پورے ڈاؤن ٹاؤن میں چونکہ یہ بہت گنجان آبادی والا علاقہ ہے اور وہاں پہ کسی کے لیے گرینیڈ پھینکنا یا پسٹل سے فائر کر کے بھاگ جانا بہت آسان ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ہو رہی ہیں، اور شام کے اوقات میں زیادہ تر یہ واقعات ہو رہے ہیں مسلسل۔ حالانکہ یہاں پہ بہت کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے حملوں کو روکنے کی، لیکن چونکہ ایک گنجان آبادی میں، مارکیٹ پلیس میں ایک گرینیڈ لے کے جانا اور پھینکنا بہت آسان رہتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فیس ڈیٹیکٹر کیمرہ لگائے جائیں گے، لیکن فی الحال بہت مشکل آ رہی ہے سیکورٹی ایجنسیز کو ان حملوں کو روکنے میں، کیونکہ یہ ہائیبرڈ ملیٹنسی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص جو دن بھر کوئی اور کام کرتا ہے، شام میں وہ گرینیڈ لے کے کہیں کوئی اس کو سونپتا ہے اور وہ پھینک کے جاتا ہے، یا پسٹل سے کسی کو نشانہ بناتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملہ روکنا پولیس کے لیے کافی چیلنج ایک بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ شبیر اس پوری جانکاری کے لیے۔ بہرحال اب تک جو جانکاری آئی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں، جیسا کہ شبیر نے کہا کہ ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری ہے جو زخمی ہوئے، معمولی زخم انہیں آئے ہیں، خطرے سے باہر بتائے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ بھدرواہ کے ایک جنگلاتی علاقے سے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کے قبضے سے جیلاٹن کی 4 چھڑیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کے پاس کچھ مقدار میں فاسفورس سلفیٹ بھی پایا گیا ہے۔ راشٹریہ رائفلز نے
भद्रवाह से 4 किलोमीटर फासले पर वाक़ धारा टॉप से मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया था। पकड़े गए लोगों में 2 भाई शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि कुछ लोगों की मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिलने के बाद फौजी दस्तों ने जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी। फौजियों को करीब आते देख कर धारा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने मोबाइल फ़ोन समेत अपने सामान आग में फेंक दिए। उन लोगों ने सर्दी से बचने के लिए वहां आग जला रखी थी। तहम फौजियों ने आध जली चीज़ें बाजियाब कर ली। उन लोगों के मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड से उनके राब्तों की तफसीलात मालूम की जा रही है। चारों लोगों को मज़ीद पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत दी गई है। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई। उम्र की हद में इजाफा का फ़ायदा उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार मिलेगा। इसके अलावा यूटी कैडर की असामियां 800 से बढ़ाकर 1200 की गई हैं। मुख्तलिफ वफूद की नुमाइंदगी पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यह फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में इजाफी फोर्सेस की तैनाती पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना शदीद रद्दमल का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करने के बावजूद कश्मीर में इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि लोगों के लिए सांस लेने यहाँ बची थोड़ी बहुत जगह को सिक्योरिटी के नाम पर भर दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का फौजी हल नहीं है बल्कि इसके सियासी हल की ज़रूरत है। कश्मीर के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एनरोलमेंट ड्राइव का इफ्तिताह किया और आज 200 बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में महकमे तालीम के अफसरान के अलावा तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में शरीक थे। इस दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों पर भरोसा करने का वालिदैन को मशवरा दिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी असातिज़ा अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में ही कराएं ताकि लोगों का भरोसा भी सरकारी स्कूलों पर बना रहे। तसद्दुक़ हुसैन ने आज खुद घर घर जाकर कई तलबा व तालिबात का नाम सरकारी स्कूलों में दर्ज किया। की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स के बाद हमारा लीन पीरियड आता है सर्दियों में। लीन पीरियड में हम वी हैव केप्ट ए प्रोग्राम फुल डिस्ट्रिक्ट वाइज विल बी डूइंग रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स और जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ ज़्यादा टीचर्स होंगे। उनका बाज़ाब्ता एक रोल है एजुकेशन सिस्टम में। इट इज़ नॉट कि हमने उनको ऐसे ही लगाया, उनका बड़ा रोल है। जो स्कीम्स है, जो मॉनिटरिंग है और जो एकेडमिक्स पे जो वो मॉनिटर करते हैं, उनका उसमें बड़ा रोल रहता है। एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है और हम बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आए, अपने फ्रेंड्स से मिले, हमारे अंदर वो एनर्जी वापस आ गई और हम चाहते हैं कि इस पूरे साल कोविड की वजह से सब तहस नहस ना हो जाए। स्कूल शुड बी ओपन सो दैट हमारे अंदर जो करेज है वो वापस आए, हमारे अंदर जो पढ़ने का करेज है वो वापस आए। सब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में सीरियसनेस नहीं होती है या यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। बच्चों और वालिदैन को सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब करने की गर्ज से अनंतनाग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बना दयालगाम में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का एहतमाम हुआ। इस मौके पर सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन की शुरुआत को एक अहम संग-मील करार दिया गया, जबकि वालिदैन को बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने के लिए बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया गया। उधर कई वालिदैन ने निजी स्कूलों की जानिब से एनुअल चार्जेस और मुंतखब शुदा किताब फरोशों के पास जाने पर मजबूर कराने की शिकायत की है। डायरेक्टर एजुकेशन से इस हवाले से मुदाखलत और इक़दामात उठाने की अपील की गई, क्योंकि इससे इन जो ऐसे लोग हैं जिनके अभी जहन में ये नहीं आ रहा है कि जो फ़र्क नहीं समझ रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के दरमियान, वो अब ये समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनको ये समझ आ रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों में इस वक्त जो मिड डे मील्स या फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स वगैरह वगैरह जो इनको मिलते हैं, इनका फ़ायदा उठाएं। और इस वक्त माशाअल्लाह हर इंस्टीट्यूशन में बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ अवेलेबल है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि आइए और अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में दाखिला। सैयद मोहम्मद